ईशकं देवं ज्ञानवैराग्यरूपिणं गौडपादं च गोविन्दं योगेन्द्रं ज्ञानिनां वरम्। ॐ तच्छिष्यं शङ्कराचार्यमद्वैतस्थापकं गुरुं तच्छिष्यान् पद्मपादालेन स्तोत्रतत्त्वादबोधकान् ॐ असङ्गानन्दगुर्वादे नस्मद्गुरुवरान् परान् सम्भिन्नान् ज्ञानतमसो वन्दे ज्ञानप्रदायिनः। ॐ श्रीनारायण गुरुवाद्यां शिवलिङ्गार्यमध्यमाम् असङ्गानन्दपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। ॐ संसारसागरं गारं तप्तमिच्छति यो नरः गेतानावं समासाद्य पारं याति सुखेन सह। ॐ गीताकल्पतरुम्भते भगवता कृष्णेन संरापितं वेदव्यासविवर्धितं श्रुतिशिराभेदं प्रबोधाङ्कुरम् नानाशास्त्ररहस्य शाकमरतेक्षान्तिप्रवालाङ्कृतं कृष्णाङ्घ्रिद्वयभक्तिपुष्पसरभिं मोक्षप्रदं ज्ञानिनाम्। ॐ कृष्णं कमलभद्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगज्जानिं नौमि नारायणं हरिम्। ॐ पादाय प्रतिमादितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब तामनुसन्दधामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणीम्। कोमलनिर्माचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतामसि स्नानं संसारमलमोचनम्। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ अस्य श्रीभगवद्गीता सहस्रमहामन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीकृष्ण परमात्मा देवता असाचानन्वशोचस्तमिति बीजम् सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजेति शक्तिः अहं ता सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचैति कीलकम् मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसीति कवचम् किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमित्यस्त्रम् अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमिति ध्यानम् ज्ञानयज्ञेन भगवताराधनार्थे श्रीकृष्ण परमात्मा प्रीत्यर्थे गीतापारायणे जपे विनियोगः। ॐ श्रीमद्भगवद्गीता एकादशोऽध्यायः। ॐ श्रीमद्भगवद्गीता परब्रह्मणे नमः। एकादशोऽध्यायः। विश्वरूपसन्दर्शनयोगः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय
परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम् यत्त्वयोक्तं वसस्ते नमोऽयं विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरसो मया तत्तः कमलपत्राक्षमाहात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतद्यथा तत्त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् श्रीभगवानुवाच तस्य मे पादरूपाणि शतशोधसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्चादित्यान्वसोन् रुद्रानस्य नामरतस्तदा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत यहैकस्तं जगत्कृष्णं प्रसाद्य च चराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव सचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्ष पश्य मे योगमैश्वरम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगीश्वरो हरिः दर्शयामास पादाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि वा सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्तं जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो रुष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत अर्जुन उवाच पश्यामि देवां तव देवदेहे सर्वां सदा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषिं स सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहोदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्ताद्दीप्तानलार्काद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं तमस्य विश्वस्य परं निदानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषमतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहुं सूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् देवा पृथिव्यारिदमन्तरिमिः व्याप्तं तयैकेन दिशस्य सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यदितं महात्मा अनेः त्वां सुरसङ्गा विसन्ते केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ते स्वस्ति त्यक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घास्तवन्ते त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये ससाज्या विशेषणामरतः सूक्ष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहोरुपादम् बहोदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तदाहम् नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं ध्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा द्युतिं न विन्दामि समं च विष्णु दंशाकराळानि च ते मुखानि दृष्ट्वेव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न
प्रसीद देवेश जगन्निवास अमे च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्गे भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तदा सहस्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते तरमाणा विसन्ते दंष्टाकराळानि भयानकानि केचिद्विलग्नादशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते सूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यदा नदीनां बहुवाम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ते तथा तवामि नरलोकवीरा विसन्ति वक्त्राणि विज्वलन्ति यदा प्रदीप्तं जलनं पतङ्गा विसन्ति नासाय समृद्धवेगाः तथैव नासाय विसन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लीहसे ग्रसमानः समन्तान् लोकान् समग्नान् वदने च लब्धिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं वासस्तवग्रा प्रतपन्ति विष्णु आज्ञाहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववरप्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाज्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् श्रीभगवानुवाच कालास्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः रतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधा तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो नवसा जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष राज्यं समृद्धम् मयि वैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तदा नान्यपि योधवीरान् मया हतां संजहिमा व्यदिष्टा युध्यस्व जयता शिरनेशपत्ना सञ्जय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटे नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गतं भीत प्रणम्याम् अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रवृष्यत्य न रज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः कस्मात् तेन न मेरिन्महात्मन् गरेयसे ब्रह्मणाप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् समादिदेव पुरुषः पुराणस्तमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपा वायुर्यमाग्निर्वरुणस्य साङ्का प्रजापतिस्तं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादपृष्ठतस्ते नमोऽस्तुते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः शकेति मत्वा प्रशवं यदिक्तं हे कृष्ण हे यादव हे शकेते अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चापहासार्धमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोदवाप्यश्च तदत्समक्षं रक्षामये त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजस्य गुरुर्गरेयान् न त्वस्तमोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमेषमीढ्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्य प्रियप्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्टा भयेन च प्रवेदितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तामिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तदेव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच
त्वया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मेतदन्येन न दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञाध्ययनेर्न दानेर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रे एवं रूपशक्य अहं मृलोके द्रष्टुं तदन्येन कुर प्रवीरा मा ते व्यथा मा च विमूढभावा दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृङ्मवेदम् विप्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य सञ्जय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तदोक्ता सकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्य संवृत्ता च चेता प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शिनकाङ्क्षिणः नाहं वेदेन तपसा न दानेन न सेज्जया शक्य एवं विदा द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या तनन्या शक्या अहमेवं विदोर्जना ज्ञातं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कुन्मत्परमा मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूपसन्दर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः శ్రీ గీతా మహాత్మ్యము 21-22 గీతాయ పఠనం కృత్వా మాహాత్మ్యం నైవ యః పఠేత్ తదా పాఠో భవేద్యస్య శ్రమయేవ హృదాహృతః ఏతన్మాహాత్మ్య సంయుక్తం గీతాభ్యాసం కరోతి యః స తత్ఫలమాప్నోతి దుర్లభాం గతిమాప్నుయాత్. ఓం శ్రీ సద్గురు పరబ్రహ్మార్పణమస్తు. జయ 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 భగవద్గీతే జయ భవబంధనాశమనసు చరితే కాండత్రయ సంశోభితరూపే ఖండిత త్రిభువన గణ సంతాపే జయ 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 భగవద్గీతే జయ భవబంధనాశమనసు చరితే సాంఖ్యకర్మయోగాదివిలసితే సంశ్రిత సాధక జనకల్పలతే జయ 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 భగవద్గీతే జయ భవబంధనాశమనసు చరితే పద్యసాధసేత భవ్యతరంగే పాప విభంజన పావన గంగే జయ 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 భగవద్గీతే జయ భవబంధనాశమనసు చరితే భక్తి జ్ఞాన సోపాన శోభితే పరమయోగిరత్పద్మభావితే జయ 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 భగవద్గీతే జయ భవబంధనాశమనసు చరితే భగవత్ శ్రీముఖ పద్మమరందే పాదరసదనా భరితానందే జయ 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 భగవద్గీతే
सुचरिते सकलोपनिषत् सागर जाते सन्मने मदनाचल परिपोते जय 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 भगवद्गीते जय भगवन्दना समन सुचरिते शान्ति सुखप्रदा सदामृत किरणे जनन मरण भव सागर तरणे जय 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 भगवद्गीते जय भगवन्दना समन सुचरिते भजन समाजस भक्तहृदये परिपूजित पावन पादाब्जे जय 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 भगवद्गीते जय भगवन्दना समन सुचरिते ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महभ्यो नमो गुरुभ्यः। ॐ युक्ताहारविहाराय विविक्तस्थलवासिने मलयालयतीन्द्राय ब्रह्मनिष्ठाय ते नमः। భారతీయ శిష్టాచార సంప్రదాయాన్ని అనుసరించి
ప్రథమంగా ఋషి పుంగవులైన మహాత్ముల పాదారవిందములకు ప్రణమిల్లుతూ గురు పరంపరను స్మరిస్తూ వ్యాసాశ్రమ ప్రథమ పీఠాధిపతులు శ్రీ 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 విమలానందగిరి స్వాముల వారి పాద పద్మములకు ప్రణమిల్లుతూ మద్గురుదేవులు శాస్త్రీయ బ్రహ్మనిష్ఠులునైన శ్రీ 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 విద్యానందగిరి స్వాముల వారి చరణ సరోజములకు దండ ప్రణామములు సమర్పించుకుంటూ ప్రస్తుత వ్యాసాశ్రమ వ్యాసపీఠాధిపతులు శ్రీ 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 పరిపూర్ణానందగిరి స్వాముల వారి పాద పద్మములకు ప్రణమిల్లుతూ సభలోనున్న సాధుమాతలకు సాధు మహాత్ములకు ఓం నమో నారాయణాయ స్మరణను సమర్పించుకుంటూ సభలో ఉపవిష్టులయ్యున్న మీ అందరి హృదయాంతరాలలో దేదీప్యమానంగా ప్రకాశిస్తూ ఉన్న శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ పాదారవిందములకు ప్రణమిల్లుతూ ఆ సద్గురు పరమాత్మ ఏం పలికిస్తాడో పలకడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇంతకు ముందు 2 పూటల జరిగిన ఉపన్యాసములో సావిత్రి కథలోని ముఖ్యమైన ఆధ్యాత్మిక విషయాలను చర్చించుకుంటూ ధర్మ విశేషాలను వివరించుకుంటూ చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు సరాసరి కథలోకే పోదాం. కథలో ఉండే విశేషాలను ఈ 2 పూటలా చెప్పుకున్నటువంటి విషయాలను తిరిగి జ్ఞాపకము చేసుకుంటూ చెప్పుకుంటూ పోదాం. శ్రద్ధగా ఆలకించండి. ఎందుకు శ్రద్ధగా అని అంటుంటే, శ్రద్ధ అనేది లేకపోతే ఏ కార్యము కూడా సవ్యంగా జరగదు. చేసే కార్యం పైన చేసేటువంటి వ్యక్తులకు శ్రద్ధ చాలా అవసరం. మానవ జీవితానికి శ్రద్ధ లేకపోతే వాడు ఎందుకు పనికిరాడు. యథార్థమైన విషయం. కాబట్టి ఏ పని చేసేవాడికి ఆ పనిలో ఆ శ్రద్ధ ఉండి తీరాలి. మార్కండేయ మహర్షి ధర్మరాజుకు సావిత్రోపాఖ్యానాన్ని చెబుతూ ఉన్నాడు. 12 సంవత్సరాలు వనవాసం చేయటానికి వచ్చేటువంటి పాండవులు వాళ్ళు అడవిలో ఉంటే వాళ్ళను చూడటానికి, వాళ్ళకు వచ్చిన కష్టం మనసులో బాధపడకుండా ఉండేదందుకు గాను తగువైనటువంటి ఉపదేశాలు చేసేదానికి అనేక మంది మహనీయులు వారి దగ్గరికి వచ్చారు. వారేమి ఎప్పుడు ఆడికి పోలే. మహాత్ములైనటువంటి ఋషులే వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చారు. ఆయా సందర్భాన్ని అనుసరించి వాళ్ళకు అనేకమైనటువంటి కథలు, ధర్మాలు, ధర్మ సూక్ష్మాలు ఇవన్నీ తెలుసుకుంటూ వచ్చారు. అరణ్య పర్వములో ధర్మరాజు ఒక్కడే విద్యార్థి. ఆయనకు బోధించేటువంటి మహాత్ములు అనేక మంది. అనేక విషయాలను గురించి బోధిస్తే
వాటిని విని తనకున్నటువంటి అనుమానాలను అడిగి వాళ్ళ ద్వారా ఆ అనుమాన నివృత్తిని చేసుకొని తన అరణ్యవాస జీవితాన్ని మహోజ్వలంగా తీర్చిదిద్దుకున్నటువంటి వ్యక్తి ఎవడు అంటే ధర్మరాజు. ఆయన శ్రద్ధ అటువంటిది. వాళ్ళు చెప్పేటప్పుడు ఎక్కడ ఏ విధమైన అనుమానం తన మనసుకు తోచినా అప్పటికి అప్పుడే ఆ అనుమానాన్ని నివృత్తి చేసుకునేటువంటి వాడు. ఇది శ్రద్ధ వలన ఉండేటువంటి ఫలితం. కలడు మద్రేషుండను గస్వపతియను ధరణేషుడతడు సంతాన కాంచనంతయు ధృతి 18 సావిత్రి గొల్చే సజ్జన విభునకు నద్దేవి ప్రత్యక్షమై వరమడుగు నావుడు నతడు విమ్రముడగుచు నాత్మజుగోదే గోరెదా నాత్మజుగోరెదా ననవుడు గనియ పుట్టి కనియనా భువనమాత యనుడు దేవి భవత్కృప సస్మదీయ వాంఛితము సఫలంబుగా వలదే యని నృపోషోత్తముడు విన్నవించే నయోగ్యమూర్తి గాఢ కారుణ్య విగత హృత్కమలయగుచు. శిశపద్యం చాలా విషయాలను ఈ పద్యములోనే ఎర్రన్న నీ గురించి వివరంగా చెప్పాడు. మద్రదేశాన్ని పరిపాలించేటువంటి రాజు అశ్వపతి ఆయన పేరు. గొప్ప ప్రభువు. అతడు బిడ్డల కొరకు మిక్కిలి నియమనిష్టలతో 18 ఏళ్ళు సావిత్రీదేవిని ఉపాసించాడు. 18 సంవత్సరాలు సావిత్రీదేవిని ఉపాసించాడు. ఆ రాజుకు సావిత్రి ప్రత్యక్షమై అతన్ని వరాన్ని కోరమని అడిగింది. ఏమో ఎందుకు చేశావయ్యా, ఏ వరం కావాలనో కోరుకో అని సావిత్రీదేవి అంటే అతడు భక్తితో దేవి మాకు కొడుకును ప్రసాదించు, నాకు కొడుకును ప్రసాదించు అని అడిగాడు. అని అప్పుడు ఆ లోకమాత నాయనా నీకు కూతురు కలుగుతుంది, నీకు కూతురు కలుగుతుంది అని చెప్పింది. అంతట అశ్వపతి అంబా నీవు ప్రత్యక్షమైతివి కదా దేవి, నా కోరిక వీడేరవలను కదా. నేను ఏ కోరికతో అయితే ఎంతకాలముగా నిన్ను ఆరాధించానో ఆ కోరిక తీరవలేను కదా అని విన్నవించాడు. అంత ఆ యోగమూర్తి అయిన సావిత్రీదేవి మిక్కుటమైన దయతో, విశేషమైనటువంటి దయతో వికసిత హృదయ పద్మము కలవాదై, వికసించిన హృదయము కల అయి. మామూలుగా హృదయము అందరికీ ఉంటుంది, దేవతలకు ఉంటుంది, ఋషులకు ఉంటుంది, మనుషులకు ఉంటుంది, జంతుజాల పశుపక్షాదులకు కూడా హృదయం అనేది ఒకటి అన్నీ ఉంటుంది. కానీ ఆ హృదయము వికసించింది అంటే విశాలమైంది. విశాలమంటే ఈ సృష్టిలో ఏ ఏ విశేషాలు, ధర్మాలు, నీతులు, సత్యాలు ఉన్నాయో వాటి అన్నిటినీ కూడా తెలుసుకోవడం వికసించడం. పుష్పం మొగ్గగా ఉంటుంది, ఆ మొగ్గగా ఉన్నప్పుడు కూడా దాని వాసన ఎటువంటిదో కొంతలో కొంత తెలుస్తుంది. అది పూర్తిగా వికసించితే ఆ పరిమళం అంతా ఎదజల్లుతుంది. అదే విధంగా హృదయం వికసించిందట ఆ అమ్మగారికి. ఎందుకు
రాజుగారు వరం కోరింది ఒకటి, ఆమె ప్రసాదించింది వేరొకటి. ఆయన అమ్మ నువ్వు ప్రత్యక్షమయ్యావు కదా, నా కోరిక తీరవలేను కదా అని అంటే నేను వంశోద్ధారకుడైనటువంటి కొడుకును కోరుకుంటే కూతుర్నిచ్చావు, నా మనసులో కోరిక ఏ విధంగా తీరుతుందమ్మా అని అడిగితే దానికి ఆమె వికసించిన హృదయముతో, నిర్మలమైనటువంటి హృదయముతో చెబుతూ ఉంది రాజుకు, నేను నీ కోరిన తీరు నెరింగి ముందే నువ్వు ఏ కోరికతో నన్ను ఉపాసిస్తున్నావో ఆ విషయము ముందుగానే తెలుసుకొని బ్రహ్మదేవుణ్ణి సంప్రదించానయ్యా. నేను బ్రహ్మదేవుణ్ణి సంప్రదించా. ఆయన కన్యను నిర్ణయించాడు. ఆయన నీకు కుమార్తెనే నిర్ణయించాడు. ఈ నిర్ణయం నాది కాదు అని సావిత్రీదేవి రాజుగారికి సమాధానం చెప్పినట్లు ఉందా లేదా? అయితే ఆ నిర్ణయం ఎవరిది అంటే బ్రహ్మదేవుడిది. ఆయన నీ కన్యనే ఇవ్వమన్నాడు. ఆ దేవుని నిర్ణయానికి తిరుగులేదు, ఆ బ్రహ్మ నిర్ణయానికి తిరుగులేదు అని అయినా ఆలకింపు. అయినా కూడా నువ్వు తెలుసుకో, నీకు తొలుత కన్యగా ఉద్భవించినా, నీకు మొట్టమొదట కుమార్తె కలిగిన ఆమె కారణంగా ఒకానొక సన్నివేశం ప్రాప్తించినప్పుడు, ఆమె కారణంగా ఒకానొక సన్నివేశం, ఒక విషయము, ఒక ప్రస్తావన జరిగినప్పుడు నీకు 100 సుతులు కలిగించగలరు. నీకు 100 మంది కొడుకులు కలగగలరు, సంతోషించు అని అనుగ్రహించి ఆ దేవి అదృశ్యమయ్యింది. దీని అంతరార్థాన్ని మనం చెప్పుకున్నాం, జ్ఞాపకం ఉంటే. ఒక్క కూతురు 100 మంది కొడుకులతో సమానం. కూతురు కట్నాలు ఏడ సంపాదించి పెళ్లి చేయాలా అనే తల్లిదండ్రులు చాలామంది ఉన్నారు. కూతురు పుడుతుందంటే ఏడ్చే తల్లిదండ్రులు కూడా నేను చూశా. కానీ యథార్థంగా శాస్త్ర ప్రకారం, ధర్మ ప్రకారం ఒక్క కూతురు 100 మంది కొడుకులతో సమానము. ఎట్లా? ఊరికే తేలిగ్గా మాటలు చెప్తే ఎట్లా? కొడుకు ఎక్కడ పుట్టినాడో అక్కడే తన సచ్చినంత వరకు తన జీవితాన్ని కొనసాగిస్తాడు. కూతురు అట్లా కాదు. కూతురు పుట్టి కొంత వయస్సు వచ్చినంత వరకు తల్లిగారింట్లో పెరిగి వాళ్ళ అచ్చట ముచ్చట తీర్చుకున్న తర్వాత ఆమెకు కూడా తల్లిదండ్రుల యందు దయా, అనురాగము, ప్రీతి కలిగి ఆ తర్వాత ఎవడికో ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తే వాడి వెంట నడిచి ఆ ఇంటికి పోతుంది. ఆ ఇంటిలో ఆమె తగువుగా భర్తకు సేవ చేస్తూ, భర్త తల్లిదండ్రులు ఉంటే వాళ్ళకు సేవ చేస్తూ, తోడికోడళ్ళు, ఆడబిడ్డలు, మరుదులు లేక భావలు, ఈ రకమైనటువంటి ఆ సంసారములో అందరి చేత, ముఖ్యంగా అత్తమామల చేత నా కోడలు దేవతల అని ఇతరులకు చెప్పుకునేటట్టుగా మెలిగితే, అంటే ఎవరి నొప్పి మనసు నొచ్చుకోకుండా ఆనందంగా హాయిగా అందరికీ సేవ చేస్తూ ఆమె ఆ సంసార విధి, అంటే ఆ కుటుంబంలో సంసారం చేస్తూ ఇటు పుట్టినింటికి అటు మెట్టినింటికి రెంటికి కీర్తి తెచ్చేది. కుటుంబాలలో కీర్తి రావాలి అంటే ఆడబిడ్డల వలనే వస్తుంది. ఇది యథార్థమైన విషయం. ఇది ఏదో ఎవరినో మెప్పు కోసం చెప్పే విషయం కాదు, ఇది యథార్థమైన విషయం. పిదప అశ్వపతి
ధర్మపత్ని మాలవి గర్భను సావిత్రి కుమార్తె ఒక కుమార్తెను గడింది. కలువాత అశ్వపతి భార్య పేరు మాలవి, ఆమెకు ఒక కుమార్తె కలిగింది. ఆమె పేరు కూడా సావిత్రి అని పెట్టుకున్నారు. ఆ కుమార్తెను కూడా సావిత్రి అని పేరు పెట్టుకున్నారు. ఆమె క్రమంగా పెరిగి పెద్దదవుతూ ఉంది. ఆవనజాచి పరిస్ఫుట యవ్వనయై సిద్ధ సాధ్య యక్షామరకనా వలిదన సౌందర్య శ్రీ విలసన రేఖ నొపహించుచు నొప్పెన్ అని ఆ రకంగా దినదిన ప్రవర్ధమానమై శరీరం పెరుగుతూ ఆమె వయస్సు వచ్చింది. ఆ అందచందాల వంపు సంపులతో వేల్పుల జాతికి చెందిన కన్యవలే దేవతలతో సమానమైనటువంటి దేవతా స్త్రీలతో సమానమైనటువంటి తేజస్సుతో పెరుగుతూ సిద్ధ సాధ్య యక్ష కన్య అందరినీ అతిక్రమించింది. సిద్ధులు సాధులు ఎత్తులు అనేటువంటి ఆ జాతులలో దేవజాతులలో జన్మించినటువంటి కన్యల కన్నా ఆడబిడ్డల కన్నా విశేషమైనటువంటి కాంతితో పెరుగుతూ అశ్వపతి అల్లారు ముద్దుగా అందచందాలతో పెరిగి ఔన్నత్యమైన కూతుర్ను చూసి అందచందాలతోనూ వినయ విధేయతలతోనూ ధర్మ నిర్వహణలోనూ సక్రమంగా పెరుగుతున్నటువంటి కుమార్తెను చూసి ఇంతటి సౌందర్య రాశికి గుణగణాలు వయస్సు రూపము ఈ మూడింటితో చక్కగా పొత్తు కుదిరే గుణగణాలు వయస్సు రూపము పొత్తు కుదిరే ఈ మూడింటిని చక్కగా వరుణ్ణి ఏ విధంగా సంపాదించగలను? ఈమెకు తగువైనటువంటి ఈడి జోడు సరిపోయేటువంటి వరుణ్ణి నేను ఏ విధంగా సంపాదించగలను అని ఆలోచిస్తూ అన్వేషణ చేస్తూ ఎవరైతే మా అమ్మాయికి సరువైన జీడు జోడుగా ఉంటారు అని ఆలోచిస్తూ తన దగ్గరికి వచ్చేటువంటి మహాత్ములను వారిని సంప్రదించి, అయ్యా నా బిడ్డ ఇటువంటిది, ఈమెకు తగువైన వరుడు ఎవడు ఎక్కడున్నాడు చెప్పని. సావిత్రీదేవి సాల్వదేశాధీతుడైన ధూమశ్వరుని కొడుకు సత్యవంతుని గూర్చి విన్నది. రాజు దగ్గరికి వచ్చి అనేకమైనటువంటి రాజకుమారుల విషయాలను గురించి చెబుతూ ఉంటే అందులో సాల్వదేశాధీశుడు, సాల్వదేశానికి అధికారిగా ఉండేటువంటి వాడు ధూమశ్సేనుడు అనేటువంటి రాజు కొడుకు సత్యవంతుని గూర్చి విన్నది. ఎవరు వినింది? సావిత్రీదేవి సత్యవంతుని గూర్చి విన్నది. అందగాడని, మంచి గుణగణాలు కలవాడని తెలిసి అతన్ని ప్రేమించింది. అందగాడు మంచి గుణగణాలు తెలిసి అతన్ని ప్రేమించింది. కానీ అతిశయమైన లజ్జతో ఎవరికీ ఈ విషయం చెప్పలేదు. ఆ లజ్జ వలన నా మనసు ఫలానా చోట ఫలానా వ్యక్తితో లగ్నమైంది అని చెప్పాలంటే ఏ స్త్రీకి ఏ కన్యకైనా సిగ్గే. ఆ విషయం ఎవరికీ చెప్పలే. అప్పుడు ఒకనాడు త్రిలోక సంచారి అయిన నారదుడు మద్రపతి అయిన అశ్వపతి దగ్గరికి వచ్చాడు. ఆ అశ్వపతి దగ్గరికి ఒకనాడు నారదుడు వచ్చాడు. నారదుడు అంటే పాపం ఆయనకు ఒక పేరుంది, టైటిల్. ఆడొక మాట చెప్పి ఈడొక మాట చెప్పి ఇద్దరికి లడాయి పెట్టి తమాషా చూసేవాడు అని. అది పురాణాల్లో అక్కడెక్కడ కనపడితే కనపడవచ్చు. కానీ నారదుడు అంటే నరుణ్ణి నారాయణుడిగా చేసేవాడు నారదుడు. ఇది అర్థం. నరుణ్ణి వానికి చేయవలసిన సౌకర్యాలు, చెప్పవలసిన మాటలు అన్నీ చెప్పి భగవంతునిలో కలిపేవాడు. అంటే జీవుణ్ణి దేవునిలో తీసుకుపోయి కలిపేవాడు అని అర్థం. ఆయన ఎటువంటి వాడంటే భక్తుడు. ఆయన 3 లోకాలు తిరుగుతాడు, అలుపు సొలుపు ఉండదు.
ఆయన ఎప్పుడు నారాయణ 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 అనుకుంటూ తిరుగుతూ ఉంటాడు. ఆ నారాయణ మంత్రమే ఆయనకు అంత గొప్ప శక్తిని ఇచ్చింది. ఆయన చూసి అందరూ నేర్చుకుంటే ఆ భగవన్నామాన్ని స్మరిస్తే అంత ఆయనకున్నంత శక్తి కాకుండా ఆయనలో కొంతలో కొంతైనా మనం కూడా సంపాదించుకోవచ్చు. కానీ అది అంత సామాన్యమా? కుదరదు. అశ్వపతి ఆ మహర్షిని అతిథి మర్యాదలు చేసి కూర్చొండ నియమించి సంభాన ఘోషలో వివిధగా అనేకమైన మాటలు మహాత్ములు వస్తే ఏదో చెప్తా ఉంటారు, వీళ్ళంతా వింటా ఉంటారు. ఆ తరుణంలో ఆ సమయంలో నెచ్చలు దన్ను గొలవగా బజ్జల వితుల కలిమియల్ల పద్మాననయై యచ్చుల పడి మొరయుచు నచ్చటికే తెంచె భూవరాత్మజనలిమిన్. ఆ విధంగా జరుగుతూ అశ్వరాపతి తన కుమార్తె సావిత్రి వచ్చేస్తూ శోభిలుతూ ప్రీతితో అచ్చోటి కలిదించింది. వాళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే నారదుడు అశ్వపతి ఆ రాజు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే సావిత్రి అక్కడికి వచ్చింది. అప్పుడు రాజపుత్రిక మన్మధుడిని సిరి సంపద కలిసి మూర్తి బిగించిన ఎట్లుందంటే, మన్మధుడికి ఎన్ని లక్షణాలైతే ఉన్నాయో అన్ని లక్షణాలు మూర్తి భవించి ఆమెలోనే ఉన్నాయా అన్నట్లుగా ఉంది. పద్మముఖైన సావిత్రిని రూపొందించి అనిపించేటట్లు ఉంది. ఈ విధంగా వచ్చి సావిత్రి తన చెల్లికత్తి అల్లంత దూరములో నిలిపి, రాజకుమార్తె కదా, ఆమెకేమి సమయము సందర్భము కలిసిపోవాలి కదా, ఆమెకు సేవ చేసే వాళ్ళు కొంతమంది ఉండాలి కదా, వాళ్ళు ఆడుకోవటానికి చేయటానికి ఇది కొంతమంది ఉండాలి. వాళ్ళని చెలికత్తెలు అంటారు. ఈ రాజులు వాళ్ళకి ఏర్పాటు చేస్తారు. ఆ చలికత్తెలను కొంత దూరంలోనూ నిలిపి తాను తండ్రి దగ్గరికి వచ్చి నమస్కరించింది. ఆమె ఒక్కటే తండ్రి దగ్గరికి వచ్చి నమస్కరించింది. తండ్రి అయిన అశ్వపతి మహారాజు జవరాలు ముగ్ధ అయిన తన కూతుర్ని గృచ్చి ఎత్తి తన ఒడిలో కూర్చొండబెట్టుకొని బుజ్జగిస్తూ మైమరిచి ఉన్నాడు. ఆమె జవనవతి అయింది. అయినా ఆ తండ్రికి చిన్న బిడ్డగానే కనపడి, అంత కనపడితేనే ఆ బిడ్డను ఎత్తి తన ఒడిలో కూసమ పెట్టుకొని ముచ్చట ఆడగలుగుతాడు తండ్రి. అంటే తన కూతురు తగువైన వయసు వచ్చినప్పటికీ కూడా తండ్రికి చిన్న బిడ్డగానే కనపడుతుంది. చిన్న బిడ్డగానే అంటే ఆయన హృదయం అంత నిశ్చలంగా తన కూతుర్ని చూసినా తను చిన్న బిడ్డగానే నా కూతురికి వయసు వచ్చింది అనే భావన లేకుండా చిన్న బిడ్డగానే పరిణమించాడంటే ఆయనలో ఉండేటువంటి చూపు, ఆయన భావం ఎట్లా ఉంటుంది? అప్పుడు ఆమె తండ్రి చిన్న కూతురులాగా కనిపించింది, కానీ చిన్న కూతురులాగా ఆయన తండ్రికి కనపడింది. కానీ నారదునికి ఆమె సంపూర్ణ యవ్వనముతో తొలుసులు ఆడుతున్న సౌందర్యవతిగా కనపడింది. నారదునికి మాత్రం సంపూర్ణమైనటువంటి యవ్వనముతో తొలికిసలు ఆడుతూ ఉందా ఈమె అన్నట్లు నారదునికి అనిపించింది. తండ్రి దృష్టికి పరుల దృష్టికి భేదం ఇదే. తండ్రి దృష్టిలో ఎప్పుడూ కూతురు చిన్నపిల్లే, పరుల దృష్టిలో ఆమె యవనవతే. కానీ తండ్రి ఆ నిర్మలమైన హృదయముతో ఆ బిడ్డను చూస్తే చిన్న బిడ్డగానే అంటే సౌందర్యవతిగా కనపడింది. ఆ మహర్షి వయసు వచ్చిన ఈ కన్యను తగిన ఎందుకు ఇవ్వలేదయ్యా? వయసు వచ్చింది కదా నీ కుమార్తెకు, తగువైనటువంటి వరుని చూసి ఎందుకు పెళ్లి చేయలేదు అని ప్రశ్నించాడు. ఆ ప్రశ్న ఆలకించి అశ్వపతి తన కూతురుతో ఇట్లన్నాడు. తన కూతురుతో అట్లా
ఇంట్లో అమ్మాయి పెరిగింది, పెండ్లీడు వచ్చింది అంటే, ఏమండి అమ్మాయికి పెండ్లీడు వచ్చింది, ఏదో కై చేతిలో పెట్టాలి కదా, పెళ్లి ప్రయత్నాలు చేయపడలేదా అని భార్య చెప్పినంత వరకు నా కూతురు యవ్వనవతి అయిందా అని తెలుసుకోలేని తండ్రి. అర్థమైందా? అప్పుడు అమ్మ సావిత్రి ఆలకించిదివి కదా నారద మహర్షి మాటలు. నీ మంచి గుణాలకు, అందచందాలకు, ప్రవర్తనకు తగిన పెళ్లి కొడుకును నీవే ప్రీతితో ప్రీతిగా నీవే ఎన్నుకో. ఎవడు నీకు అన్ని విధాలా తగినవాడు అన్న విషయము, నీకు ప్రేమ పాత్రుడైన రాజకుమారుణ్ణి తెచ్చి నీవు ఎవరు నచ్చితే వాణ్ణి తెచ్చి నీకు పెళ్లి చేయడం నా బాధ్యత. తగువైనటువంటి వరుణ్ణి వన్నుకోవడం నీ బాధ్యత. ఇది నేను కూడా కోరుకునేది. నీ ఇష్టమే నా అభిష్టం. నీ మనసు ఎట్లుంటే అట్టు ఉండడమే నా అభిష్టం కూడా. నిన్ను బలవంతంగా ఏ చేతిలో పెట్టాలని కాదు. నువ్వు ఎవరిని మనస్ఫూర్తిగా వరించావో వాళ్ళతోనే నేను నీకు వివాహం చేయిస్తాను. నీ ఇష్టం ఏది ఉందో అదే నా అభిష్టం, నా కోరిక కూడా అదే. తండ్రి అశ్వపతి చెప్పిన మాటలు విని సావిత్రి కొంచెం సిగ్గు చెందింది. ఆమెకు కూడా కొంచెం సిగ్గు కలిగింది. కానీ తమకించిన కోరిక సిగ్గు పక్కకు నెట్టి, ఆ వచ్చేటువంటి సిగ్గును ప్రక్కకు నెట్టి ఆమె వ్యక్తమైన కుతూహలంతో ప్రోత్సహించిన హృదయం కలదై తండ్రితో ఈ మాట అంది. చిరకీర్తి సాల్వభూవరుడు వరతనయుడైన సత్యవంతుడు నాకు మగడుగా నోరుగా మదిలో నరవరయాతనికిమ్ము నన్ను ప్రీతిమయిన్. సాల్వభూవుడైనటువంటి కుమారుడు సత్యవంతుడికి నా మనసులో ప్రీతి కలిగింది. దానిని నీవు నెరవేర్చి నన్ను అతనికిచ్చి వివాహం చేయి చెప్పింది తండ్రితో తన మనసులో కోరికను. చిరస్థాయి అయిన కీర్తిని ఆర్జిన సాల్వదేవుడి కుమారుడు సత్యవంతుడు నాకు తగిన వరుడు. రాజోత్తమ, అతనికి నన్ను ఇచ్చి పెళ్లి చేయి. సాల్వదేశాధిపతి ఆ సమయంలో విధి పరిపాకము చొప్పున కన్నులు కోల్పోయాడు. ఆ సమయంలో ఆ సాల్వదేశాధిపతి అయినటువంటి ఆయన విధి పరిపాకం చోట కన్నులు పోగొట్టుకున్నాడు. శత్రువులు రాజ్యాన్ని ఆక్రమించారు. తన రాజ్యాన్ని శత్రువులు ఆక్రమించారు. అతడు భార్య పుత్రులతో పాటు అడవిలో నివసిస్తున్నాడు. భార్య పుత్రులతో పాటు ఆయన అడవిలో నివసిస్తూ ఉన్నాడు. ఆయనను నేను సత్యవంతుణ్ణి, ఆయన కుమారుడైన సత్యవంతుణ్ణే నేను వరించా అని సావిత్రి చెప్పింది. ఆ మాటను ఆలకించిన భద్రపతి నారదుని చూసి, మునులో శ్రేష్ఠుడు అయిన మహాత్మా, వారు నీ వెరుగు ఉండు. మా సావిత్రి కోరుకున్న సత్యవంతుడు ఎటువంటి వాడు? అతని గుణాలు ఎట్టివి? రూపము ఎట్టిది? నడవడిక ఎట్టిది? దయచేసి నాకు వివరించి చెప్పండి అని ప్రార్థించాడు. నారదుడు అశ్వపతిని ఈ విధంగా ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చాడు. ఓ అశ్వపతి మహారాజా, సత్యం పలకడం చేత అతని సత్యవంతుడు అంటారు. సత్యం పలకడం చేత అతని సత్యవంతుడు అనే సార్థక నామధేయం ఏర్పడింది. అంతేగాక ఇంకొక నామధేయం కూడా ఉంది, చిత్రాస్పుడు. అతని అసలు పేరు చిత్రాస్పుడు. ఇది రెండవ పేరు. ఇది సమాజం వలన వచ్చినటువంటి పేరు. ఆయన ఎప్పుడూ సత్యాన్నే పలికే దాని వలన, సత్యాన్నే మాట్లాడే దాని వలన సత్యవంతుడు అనే పేరు వచ్చింది. తేజస్సుతో అతడు సూర్యుడితో సమానం. తేజస్సుతో అతడు సూర్యునితో సమానం. తెలివితేటలు ఇంద్రుని గురువైన బృహస్పతి. తెలివితేటల్లో ఇంద్రుని గురువైనటువంటి బృహస్పతి. పరాక్రమంలో ఇంద్రుడు అంటువాడు. ఓర్పులో భూదేవితో సమానం. కాంతిలో చంద్రుడి,
అందచందాలలో అశ్విని దేవతల వంటివాడు. తపస్సు, ఇంద్రియ నిగ్రహము. తపస్సు అంటే తపస్సు, అంతరింద్రియ నిగ్రహము అంటే మనసును స్వాధీనంలో పెట్టుకోవటము, బాహేంద్రియ నిగ్రహము, త్యాగముతో కూడిన పరోపకారశీలం, త్యాగముతో కూడినటువంటి పరోపకారశీలం, బ్రాహ్మణ శక్తి, గొప్ప ప్రభావం కూడిన వ్యక్తి. ఆ సత్యవంతుడు మాత్రమే కనిపిస్తాడు ఈ పృథ్వీలో. అటువంటి వాడు ఒక్క సత్యవంతుడు మాత్రమే కనిపిస్తాడు, ఇతరులలో కనిపించడు. ఇది నిజం. అయితే సత్యవంతుడిలో ఒక్క లోపం మాత్రం ఉంది. సత్యవంతుడిలో ఒక లోపం మాత్రమే ఉంది. పెళ్లి అయిన పిదప అతడు 1 సంవత్సరానికి మరణిస్తాడు. పెళ్లి అయిన పిదప 1 సంవత్సరానికి మరణిస్తాడు. ఇది నీకు చెప్పవలసిన ఆంతర్యం కాబట్టి చెప్పడం కాదు. ఇది చెప్పవలసిన విషయమే కాబట్టి, ఇది దాచిపెట్టే విషయం కాదు కాబట్టి నీకు చెప్పా. అంతటి అశ్వపతి కుమార్తె సావిత్రి ముఖం చూసి, అమ్మా, నారద మహర్షి త్రిలోక సంచారి, పైగా త్రికాలజ్ఞుడు, 3 భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాల్లో జరిగే విషయాలను పూర్తిగా తెలుసుకోగలడు. దేవతలు మాత్రమే తెలిసిన రహస్యాలు ఈ మహానుభావుడికి తెలుసు. ఈయన మాటకు తిరుగులేదు. నీవు ఇటువంటి వరుడెందుకు? నీకు ఇటువంటి వరుడెందుకు? నీవు ఇంకొకరిని అన్వేషించడం మంచిది అని హెచ్చరించాడు. అంతటి సావిత్రి తండ్రితో ఇలాగంది, వినుము మనోవాక్కాయములను 3 తెరగులందు నంతఃకరణంబనగ ప్రధానంబుగావునా, మనమున గైకొన్న భర్త మానుటదగునే. మనిషికి మనోవాక్కాయాలు అని 3 ఉంటాయి. మనస్సు, మాట, శరీరం. ఈ 3లో ఏది ప్రధానమైంది అంటే మనసు ప్రధానమైంది. ఈ మనసు ప్రధానమైనటువంటి త్రికరణాలలో మనసు వరించినటువంటి భర్తను వదులుకొని ఇంకొకరిని ఎన్నుకోవాలా అనుకోవడం సరైన పద్ధతి కాదు. నా మనస్సు ఎవరిపైన లగ్నమయ్యిందో అతడే నాకు భర్త. అంతేగాని ఏదో లోపముందని నేను నా మనసు మార్చుకోను. మగడిని మానడం సాటి కాదు. అన్న తలంపు దానరిగి, ఇదే మాట రుక్మిణీదేవి భాగవతములో జరిగిన విషయం. రుక్మిణీదేవిని మనసారా, కృష్ణుణ్ణి రుక్మిణీదేవి మనసారా ప్రేమించింది. మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళు తన దగ్గరికి వస్తే శ్రీకృష్ణుని యొక్క అందచందాలు, రూపలావణ్యాలు, గుణగణాలను, పరాక్రమాలను చెప్పుతూ ఉంటే వినింది. ఆయన చూడకముందే మనసులో ఆయన నిలుపుకొని ప్రేమించింది. ఆమె మనసులోనే ఉంది. కానీ తల్లిదండ్రులకు కూడా కృష్ణునికి ఇవ్వటానికి ఇష్టపడ్డారు మనసులో. కానీ వాళ్ళ పెద్ద కొడుకు రుక్మి అనేటువంటి వాడు ఆమెను శిశుపాలునికిచ్చి పెళ్లి చేయాలి అన్నాడు. అన్ని ఏర్పాట్లు అయ్యాయి. పెళ్లి పేరంటాలకు కావలసిన విధులు బుడులు అన్నీ జరిగిపోయాయి. ఈ మాట వినే వాళ్ళెవరూ కనపడడం లేదు. అప్పుడు రుక్మిణీదేవి తన మనసులోని విషయాన్ని శ్రీకృష్ణునికి తెలియజెప్పాలి. ఏ విధంగా? సావిత్రి కథలో ఉన్న ఒకటి విషయం వేరు, భాగవతములో రుక్మి కళ్యాణములో ఉన్న విషయం వేరు. 2 వేరైనా
ఆంతర్యములో ఉండే విషయం రెండూ ఒకటికే సంబంధించింది కాబట్టి చెప్తూ ఉన్నాయి ఈ విషయం ఇక్కడ అని ఆలోచన చేసి తనకు తెలిసినటువంటి ఒక పురోహితుని బ్రాహ్మణుని పిలిచి ఆయన దగ్గరికి రాయబారం పంపింది కృష్ణుని దగ్గరికి రుక్మిణి. ఏమని రాయబారం పంపిందంటే, ఏ నీ గుణములు కర్ణేంద్రియములు సోక దేహతాపంబులు దీరిపోవు. ఏ గుణాలు నీ గుణాలు ఏ అయితే ఉన్నాయో ఆ గుణాలు గన చెవులతో ఇంటే శరీరంలో ఉండే తాపం అంటే బాధ అంతా తొలగిపోతుంది. నీ శుభకారమీక్షింపగన్నుల కవికిలార్ధలాభంబు గలుగుచుండు. కన్నులు ఉండటానికి ఏమయ్యా ఉపయోగం అంటే ఆ నీ రూపును కనులారా చూడడమే. ఆ రూపును కనులారా చూడడమే. నీ చరణ సేవలే ప్రొద్దు చేసిన భవనోన్న తత్వంబు పొందగలుగు. నీ పాద సేవ ఎవరైతే సంపూర్తిగా మనస్సు పెట్టి మనసును లగ్నపరుచుకొని నీకు సేవ చేస్తాడో అటువంటి వాడు భవనో అన్న తత్వంబు పొందగలుగు. ఈ భూమిపైన గొప్ప కీర్తిని సంపాదించుకోగలడు. నేనీల సన్నామే పర్దు భక్తితో దడవిన భవబంధములు వాయు. నీ నామాన్ని ఎవడైతే మనస్ఫూర్తిగా మనసులో శ్రీకృష్ణ శ్రీకృష్ణ లేదా కృష్ణ కృష్ణ అని తలుసుకుంటాడో వానికుండే భవబంధాలన్నీ తొలగిపోతాయి. భవబంధాలు అంటే ఏమిటి? మానవుడుగా జన్మించి భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు కొన్ని బంధాలు ఉంటాయి. అవి అందరికీ తెలుసు. దాన్ని అనుభవించవలసిందే. దాన్ని పోగొట్టుకునే దానికి మార్గం ఏదీ లేదు. ఇందులో భవబంధాలంటే పూర్వ జన్మములలో చేసుకున్న కర్మ ఫలాలు ఏ అయితే ఉన్నాయో అవి జన్మ జన్మలకు నిన్ను వెంటాడుతూ ఉన్నాయో అవి భవబంధాలు. అవి తొలగిపోతాయి. ఒక శరీరాన్ని ధరించి కర్మబంధాన్ని లేదా దాని ప్రారంధము అంటాం. ఆ ప్రారంధాన్ని ఎండబెట్టుకొని భూమి మీదకి వస్తే దాన్ని అనుభవించి తీరవలసిందే. దాన్ని భగవంతుడు కూడా తప్పించలేడు. తప్పించేదంటే ఈ శరీరంతో ఉండే భవబంధాలు అనుభవిస్తే అది వేరు. కానీ వచ్చే జన్మలకు కూడా వచ్చే బంధాలు ఉన్నాయే అవి తొలగిపోవాలి. ఇది ఎటు వచ్చింది, దీంతో అనుభవిస్తుంది, కష్టమో సుఖమో అనుభవిస్తుంది. ఇది పోయిన తర్వాత మళ్ళా ఇటువంటిది పొందకుండా ఆ వచ్చే భవబంధాలు తొలగిపోవాలి. ఆ భగవన్నామ స్మరణతో భవబంధాలన్నీ తొలగిపోతాయి. నట్టిని యందు నా చిత్త మనసు నా చిత్త మనవరతము నచ్చియున్నది నాయానలేదు. అటువంటి నీ యందు నా చిత్తము నా మనసు పూర్తిగా లగ్నమై ఉంది. నీ యాన నాశ లేదు. నీ సాక్షిగా నాకు సిగ్గు లేదు. యానం అంటే సిగ్గు. నాకు సిగ్గు లేదు. కరుణ చూడు ముఖం సారి కలవిహారి శ్రీయుతామూర్తి మానిని చిత్త చోరా. నన్ను కరుణించు. కంస వికారి, కంసుని సంహరించిన వంటి వాడు. కంసుడు అంటే భాగవతములో దేహాభిమానము కలిగిన వాడు. దేహమే తనకు సర్వస్వంగా భావించేవాడు కంసుడు. ఆ రోజుల్లో కానీ ఈ రోజుల్లో కానీ ఏ రోజుల్లో అయినా సరే దేహాభిమానం, తన సుఖము తన బతకడము తను ఉండడం వరకే భావించేటువంటి వాడు కంసుడు. అటువంటి వాడు సంహరించేవాడు. అటువంటి వాడు అంటే ఆ దేహభావాన్ని తొలగించేటువంటి వాడు. శ్రీయుతాకారమాని నీ చిత్త చోరా. శ్రీయుతాకార సర్వమంగళాలను సర్వ సుఖాలను
ఇచ్చేటువంటి వాడు మానిని మానిని అంటే స్త్రీల యొక్క మనస్సును దోసేటువంటి వాడు. అంత అపురూప లావణ్యము కలిగిన శరీరము కలిగిన వాడు. శ్రీయుతమూర్తి యా పురుష సింహమా, సింహము పాలిసొమ్ము గోమాయువు కోరు చందమున, గోరు చందమున మత్యుడు శైద్యుడు నీ పదాంబుజాయి అయిన నన్ను ఒడిదాగని పోవునంచునున్నవాడు ఆ అధమాధముడెరుంగ అద్భుత భౌత్రాక్రమం. ఓ పురుషసింహ, నిన్ను వరించి నిన్నే నమ్ముకోనున్నటువంటి నన్ను సింహము పాలి సొమ్మును నక్క తీసుకపోయినట్లు శైథుడైనటువంటి శిశుపాలుడు నన్ను తీసుకుపోవాలనే ప్రయత్నంలో ఉన్నాడు. ఏ విధంగా అయినా సరే నన్ను నీవు రక్షించి తీసుకోపో. వ్రతము దేవగురదుజ సేవలు దాన ధర్మము గత జన్మమున నీ స్వరుహరి జగత్కాలిన్యగార్చించి చేసితి నేనిన్. నసుదేవసుతుండు నా చిత్తేశుడవుగాక నిర్జలురైపోదురుగాక సంగరములో చేదాది ముఖ్యులం. నేను పూర్వజన్మములో శ్రీకృష్ణుడే నాకు భర్త కావాలి అనేటువంటి ఉద్దేశముతో దాన ధర్మాలు వ్రతలు పూజలు యజ్ఞయాగాదులు గన చేయించి ఉంటే ఈశ్వరుడు నన్ను దయపెడితే తప్పనిసరిగా ఆ వసుదేవు కుమారుడైనటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణుడే నాకు భర్త అవుతాడు. అంకిలి చెప్పలేదు. అంకిలి అంటే ఎగతాళికి చెప్పడంలా, ఎగతాళి కోసం ఏదో చేయాలని చెప్పడంలే. అంకిలి చెప్పలేదు. చతురంగ బలములతోడ నెల్లి యో పంకజనాభ, నీవు శిశుపాల జరాసందులం జయించి నా వంకకు వచ్చి రాక్షస వివాహమున్ భవదీయ శౌర్యమే యంకున చేసి కృష్ణ పురుషోత్తమ చేకును పొమ్ము వచ్చదన్. అంకిలి చెప్పలేదు. నేను ఎగతాళిగా తమాషాగా ఏదో అల్లరి చేద్దామని చెప్పడం లేదు. చతురంగ బలంబుల తోడనేగుదంచి, వీళ్ళుండే దుర్మార్గులే కాదనడానికి వీలు లేదు. కానీ నీవు కూడా వాళ్ళని ఎదుర్కోవాలంటే తగోయినటువంటి సైన్యంతో రావాలి. యో పంకజ బాబా, నీవు ఓ పంకజనాభా, పంకజనాభా, ఓ పద్మరేకుల వంటి కన్నులు కలిగిన వాడా, నీవు శిశుపాలు జరాసంధులం జయించి, శిశుపాలుడు జరాసంధులను జయించి నా వంకకు వచ్చి నా వైపున నిలబడి రాక్షస వివాహమున భవదీయ శౌర్యమే. రాక్షస వివాహంగా పూర్వకాలం రాజులకు ఈ రాక్షస వివాహం అనేది పెద్ద ప్రశస్తమైంది. ఒక అమ్మాయి నచ్చిందంటే ఆమెను ఆ రాజును ఓడించి ఆమె ఆ ఓడిపోయిన రాజు కూతురుని తెచ్చుకొని పెళ్లి చేసుకునేవారు. ఇది రాక్షస వివాహం అంటారు. రాక్షస వివాహమన్ భవదీయ శౌర్మే యంకున చేసి కృష్ణ పురుషోత్తమ చేకును పోవచ్చదన్. నువ్వు వచ్చి ఇక్కడ తీసుకొస్తే వాళ్ళతో యుద్ధం చేస్తే నువ్వు తీసుకుపోతే నీ వెంట రావడానికి నీవు సంసిద్ధంగా ఉన్నావు అని వర్తమానం పంపింది. ఆయన వచ్చాడు. వచ్చేటువంటి రాజులందరినీ ఆయనకేం ఇంతకు పెళ్లికి పిలుపు లేదు. ఆయనకు గొల్లవాళ్ళకి ఎవరికి పెళ్లికి పిలుపు లేదు. పెళ్లికి పిలుచుకుపోయినాడు. పెళ్లిలో ఆమెను తీసుకొని వచ్చి ద్వారకకు వచ్చి ద్వారకలో పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఇది ఎందుకు చెప్పానంటే భాగవతములో రుక్తి కళ్యాణం, భారతములో సుభద్రా కళ్యాణం.
ఒక నానుడి సమాజంలో ఉంది. ఆడబిడ్డలకు కానీ మగబిడ్డలకు కానీ సంబంధాలు త్వరగా కుదరకపోతే వచ్చే సంబంధాలు కూడా తెగిపోతూ ఉంటే అప్పుడు ఆ గృహస్థులు తగువైన పండితుని పిలిపించి ఈ 2 కథలు, సుభద్రా కళ్యాణం, రుక్మిణీ కళ్యాణం కథలు చదివిస్తే ఆ ఇంటిలో ఒక 6 రోజులు 5 రోజులు 7 రోజులు ఈ కార్యక్రమం చేయించి ఆఖరి రోజు 3 ముత్తైదు తగువైనటువంటి దంపతులు 3నో 5 మందినో 7 మందినో భోగు చేసి ఎంత శక్తి ఉంటే అంత వాళ్ళకు లక్షణంగా ఆహార పదార్థాలు వండి ఈ మగపిల్లవాడు కానీ ఆడబిడ్డ కానీ వాళ్ళకు వడ్డింపజేసి వాళ్ళు భోంచేసి పోయిన తర్వాత ఆ ఇస్త్రాకులెట్టి వాళ్ళే బయట బారేయిస్తే ఆ దాంట్లో ఉండేటువంటి కీడు ఏదో ఆటంకులు తొలగిపోతాయని పెద్ద ప్రచారంలో ఉంది. చేయించే వాళ్ళని చాలామంది నేను చూసా ఈ విషయం. అప్పుడు ఆమె చెప్తుంది, సత్యవంతుడు ఎట్టివాడైనా కావచ్చు, నేను ఇక వరులను వరింపకల్లా, ఇక నేను వేరే వాళ్ళను వరింపకల్లా అని సావిత్రి పలికింది. అంతటా ఆమె తండ్రి నారదుడి వైపు చూశాడు. నారదుడు ఈ విధంగా పలికాడు, గుణముల ప్రోలనీయనగు కూతురు దీని తలంపు మాన్పగా మనకు శక్యమింకా నను మానములేల నరేంద్ర కూతు జయ్యన నృపతి కిమ్ము కనునానము చేసిన పుణ్య గౌరవంబైన నతండు ప్రియుండు సంపూర్ణ చిరాయురేపేతుడయ్యడు. మహారాజా, నీ కూతురు సద్గుణాల రాశి, మంచి సద్గుణాలు కలిగినటువంటిది. ఆ మనస్సును మరింపజేయడం మనకు సాధ్యం కాదు. ఆ మనసును మార్చడం ఇంక మనకు సాధ్యం కాదు. ఇక ఎట్టి సందేహం పెట్టుకోవద్దు, ఏ విధమైన ఆలోచన పెట్టుకోవద్దు. నీ కూతురును ఈ రాజకుమార్ సత్యవంతుడికిచ్చి పెళ్లి చెయ్యి. నీ కూతురు తీసుకుపోయి పెళ్లి చెయ్యి. కమలం సావిత్రి చేసిన పుణ్యఫలం వలనైనా నిండు ఆయురార్థాన్ని ఏమైనా పొందుతాడేమో, నిండు ఆయురార్థాన్ని ఏమైనా వాడు పొందుతాడేమో, ఈమె పుణ్యఫలమైనా అతన్ని బ్రతికించుకుంటుందేమో అని నారదుడు అనగా అశ్వపతి మహాపతిని నమస్కరించి, మహర్షి, నీవు మాకు ఉత్తమ గురువర్యుడవు, నీవు మాకు ఉత్తమమైనటువంటి గురువర్యుడవు, నీవు ఆజ్ఞాపించినట్లే చేస్తా అన్నాడు. నారద మహర్షి సావిత్రిని దీవించి ఆయన వెళ్ళిపోయాడు. ఒకనాడు శుభదినం చూసుకొని అశ్వపతి మహారాజు సావిత్రిని తోడుకొని చుట్టాలు, సచివులు, పెద్దలు, పురోహితులు వెంటరాగా పెళ్లి కావలసిన సంబరాలన్నిటినీ సమకూర్చుకొని ధర్మారణ్యములో తపస్సు చేసుకుంటున్న దుర్మత్య మహారాజుకు వదిలాడు. ధర్మారణ్యములో తపస్సు చేసుకుంటున్న ఆ మహారాజు దగ్గరికి వెళ్ళాడు. అరణ్యాల్లో అనేక పేర్లు ఉన్నాయి పురాణాల్లో. ధర్మారణ్యము అనేటువంటి పేరు భారతంలో ఇక్కడ మాత్రమే కనపడుతుంది. ధర్మరాజు వనవాసం చేసేటప్పుడు అనేక వనాలు తిరిగాడు. అక్కడ ఎక్కడా ధర్మం అనే పేరే రాలే. కానీ ఇక్కడ వచ్చింది ధర్మారణ్యములో, ధర్మము అనేటువంటి పేరు కలిగిన అరణ్యములో తపస్సు చేసుకుంటున్న ధూమ్సేన మహారాజు వద్దన్నాడు. తపస్సు చేసుకుంటూ ఆ రాజ్యాన్ని కోల్పోయాడు. వేరే కథలో ఉంది, కథలో లేదు. ఈయన జయించేటువంటి ఆ రాజు తిరిగి ఈడు యుద్ధానికి రాకుండా ఆయన్ను కండ్లు పొడిచేశాడు, గుడ్డోని చేశాడు, ఇంకా రాకుండా ఉండాలా అని. ఆ ధూమశ్వర అశ్వపతి మహారాజు స్వాగతంగా పలికి, ఇంతకు ధర్మం అంటే మనం వివరణ చెప్పుకోలే, ధర్మారణ్యం అంటే
దాటుకున్నాం, జ్ఞాపకం రాలే. ధర్మారణ్యం అంటే, ధర్మం అంటే ఏమిటి? దీనికి అనేక నిర్వచనాలు అనేక స్థలాల్లో అనేక విధాలుగా ఉన్నాయి. మనం మామూలుగా ధర్మం అంటే ఏమిటి? అందరం మాట్లాడుకునే మాట ప్రకారం దేని ధర్మం అంటాం? నిజాయితీగా నీతి తప్పకుండా జీవయాత్ర సాగించే వాడిని మనం ఏమంటాం? ధర్మాత్ముడు అంటాం. అవునా కాదా? ఇది లౌకికమైన ధర్మమే. కానీ ఆ తపస్సు చేసుకునేటువంటి ధూమ్సేన మహారాజుకు దాని పేరు ధర్మారణ్యము అన్నారు. అరణ్యంలో ఈయనే కాదు, ఇంకా కొంతమంది ఉంటారు ఋషులు మహాత్ములు తపస్సు చేసుకుంటూ ఎప్పుడూ భగవంతుణ్ణి ధ్యానిస్తూ భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తూ ఆయన కథలే వింటూ ఆయన రూపాన్నే చూసేటువంటి మహాత్ములు ఎంతోమంది ఉంటారు. వాళ్ళ అందరూ జీవితము ఏ విధంగా ఉంటుంది? పూర్తిగా ధర్మాన్ని అనుసరించే ఉంటారు. వాళ్ళు ఉండేటువంటి స్థలం అది ధర్మస్థలం. అది నా ఆలోచన. అది ధర్మస్థలం. నీతివంతుడు ఎక్కడ ఉంటాడో అక్కడ ధర్మమే ఉంటుంది. నీతి లేని కాడ ధర్మం ఉండదు. కాబట్టి ఈ నీతివంతులైనటువంటి మహాత్ములు అందరూ అడవుల్లోకి ఎందుకు పోతున్నారంటే సమాజంలో ఉండేటువంటి ఆ దుష్ట శక్తులు వాళ్ళను ఆవరించకుండా ఉండటం కొరకు వాళ్ళు అడవులకు పోతున్నారు. ఒంటరిగా అడవులో దొరికేటువంటి కాయలు గసుల్లో ఏమైనా తిని ఆకలి తీర్చుకొని వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు. వాళ్ళ గుండా ఎవ్వరికి ఏ విధమైనటువంటి అపకారము జరగదు. ఒకవేళ ఏదైనా ఎప్పుడైనా జరిగితే అది కర్మ కొద్దీ మనకు వచ్చింది, వాందేమి తప్పుంది, మన పూర్వజన్మంలో చేసిన సుకృత పాపం మన వెంటాడింది అని సమానపడతారే కానీ వాడిని ద్వేషించరు. అంటే ద్వేషము ఎక్కడ లేదో అది ధర్మస్థలం. కర్ణాటకలో ధర్మస్థలం అనే ఒక క్షేత్రం కూడా ఉంది. ఆడికి పోతే అబద్ధం చెప్పాలనే బుద్ధి కూడా పుట్టదట. నేను పోలేదు కానీ చాలామంది చెప్తుంటే విన్నమాట. ఆ ధూమ్సేన మహారాజు అశ్వమ స్వాగతం చెప్పి అర్ఘ్యపాద్యాదును సమర్పించి మిక్కిలి కుశల ప్రశ్నలు వేసి పిదప అశ్వపతి రాజేంద్రుడు రాకగల కారణాన్ని కూడా అడిగాడు. ఆ రాజు ఎందుకు వచ్చాడు అన్న విషయాన్ని అడిగాడు. అంతటా అశ్వపతి సాల్వపతితో ఈ విధంగా అన్నాడు: ఓ ధూమ్సేన మహారాజా, ఈ కన్య సావిత్రి నా కూతురు, చాలా ప్రేమగా పెంచుకున్నటువంటి కూతురు. మా వంశాన్ని తరింపచేసేటువంటి తెప్ప అంటే నీటిపైన దాటుకునేటువంటి పడవ. నీవు ఈ కన్యను కోడలుగా స్వీకరించు, నా మాట మన్నించు అని పలికి అతనికి సావిత్రి చేత నమస్కారం చేయించాడు. నమస్కారం చేయమని చెబితే సావిత్రీదేవి ఆయనకు నమస్కారం చేసి, నీ కొడుకు సత్యవంతుడికి ఈ కన్య సావిత్రి సరిపోతుంది. నీ కొడుకైనటువంటి సత్యవంతుడికి అన్ని విధాలుగా గుణగణాల్లోనూ రూపలావణ్యంలోనూ తగువైన కన్య. నీ సావిత్రికి నీ కొడుకు సత్యవంతుడు కూడా తగువైనటువంటి వరుడు. వీళ్ళిద్దరూ సాటిలేని మంచి గుణములు కలిగిన వారు, అందచందాలతో కూడిన శరీరము కలిగిన వారు, ఈడు జోడు కుదిరిన జంట అని పలికిన అశ్వపతికి ధూమ్సేనుడు ఈ విధంగా చెప్పాడు: మేము రాజ్యాన్ని కోల్పోయి భీతి గొల్పే అడవులలో వచ్చి ఈ విధంగా తపస్సు చేసుకుంటున్నాం. మేము రాజ్యాన్ని కోల్పోయాం, సర్వస్వాన్ని పోగొట్టుకున్నాం. ఏ దారి లేక అడవులకు వచ్చి ఋషుల పక్కన కూర్చొని మేము తపస్సు చేసుకుంటున్నాం. ఓ అశ్వపతి మహారాజా, మీ అమ్మాయి మిక్కిలి చిన్నపిల్ల, మిక్కిలి సుకుమారి. మాతో ఈ వడల్లో ఉండి కష్టాలు పడుతూ కాపురం చేయటం ఏమిటి?
మనతో పాటు సర్వస్వాన్ని కోల్పోయి మేము కష్టాలు పడుతూ అడవుల్లో ఉంటే ఆ పిల్ల కూడా సుకుమారంగా పెరిగినటువంటిది రాజకుమార్తె మాతో అడవుల్లో ఉండి సంసారం చేయటం ఏమిటి అని అశ్వపతికి ఇట్లన్నాడు. కలిమియులేమియున్ సమముగా నవి పెంపిన చోజలంగుచున్ గలుగుచునున్న ధీరుల ప్రకారమెలెస్సగా నింత పట్టు నే తెలియు చెప్పెద వసుమతి వర పిన్నయనంగ నేల నే కొలదియుగాదు నే కొలయుదుగాదు ధీరమతి కూతురు పేర్కొన జాలు పెంపునన్. ఓ ధూమశ్చేన మహారాజా, సంపద దరిద్రము శాశ్వతాలు కావు. సంపద బేదరికాలు ఈ శాశ్వతాలు కావు. సంపదలు చేరినప్పుడు పొంగడము, దరిద్రము సంక్రమించినప్పుడు కుంగడము ధైర్యవంతుల లక్షణం కాదు. నాకు తెలిసిన మేర చెప్పగలను, నా కూతురు కేవలం చిన్న పిల్లగా పరిగణించవద్దు. నా కూతురు కేవలం అమాయకురాలుగా చిన్నమ్మాయిగా పరిగణించవద్దు. ఆమె శక్తియుక్తులలో తక్కువేమీ కాదు. గొప్పతనముతో పేర్కొనదగిన ధీరమతి. గొప్పగా ధీరమతి అంటే ధైర్యశాలి. ఓ ధుమచ్చేన మహారాజా, నేను నీతో వియ్యమందాలని మనసులో ఆశించి నీ దగ్గరికి వచ్చా. నీతో నేను వియ్యమందాలని ఆశించి నీ దగ్గరికి వచ్చా. ఇది నా విన్నపాన్ని మన్నించకపోవడం న్యాయం కాదు. నా విన్నపాన్ని మన్నించకపోవడం న్యాయం కాదు. అశుపతి చెప్పిన మాటలు గుడ్డిరాజు జీవ సంతోషించి సత్యవతికి సావిత్రి వివాహం నిశ్చయించాడు. సత్యవంతునితో సావిత్రి వివాహాన్ని నిశ్చయించాడు. తన ఆశ్రమణ ఋషులు శుభముహూర్తాలు నిర్ణయించగా పెళ్లి జరిపించాడు. అశ్వపతి కూతురికి అల్లుడికి పెక్కు కానుకలు, వస్త్రాలు, ఆభరణాలు మున్నగని ఇచ్చి తన రాజధానికి ఆయన తరలిపోయాడు. పెళ్లి జరిపోయింది. వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన కట్న కానుకలేమో అన్నీ ఇచ్చాడు. ఆయన పాటికి ఆయన పోయాడు. పడతి రమణీయ భూషణాంబర విలాస ముజ్జగించి వనంతర యోగ్యలీల వల్కలాజనయై వదలక కదిక భక్తి భర్తృ శుశ్రూషణ పరగుచుండే. సావిత్రి అందమైన ఆభరణాలను, వస్త్రాలను అవన్నీ వదిలేసింది. కేవలం అడవిలో నివసించడానికి అనుకూలమైన నారచీరలు, తోలు వస్త్రాలు ధరించింది. మిక్కిలి భక్తితో భర్తకు పరిచర్య చేస్తూ ఉంది. మిక్కిలి భక్తితో భర్తకు పరిచర్య చేస్తూ ఉంది. సావిత్రి చేసే పరిచర్యలకు విషయంలో కూడిన మనల వలన సహజమైన ప్రవర్తన గల మంచి మాటల చేత ఆమె అత్తమానల మనసును రంజింపజేసింది. భర్తకు సేవ చేయడమే కాదు, సావిత్రి చేసే పరిచర్యల వలన, సహజమైన ప్రవర్తన వలన, మంచి మాటలతో ఆమె తన అత్తమామను కూడా మనస్సును ఆకర్షించుకుంది. వారు సంతోషం అనే అమృతంలో తేలియాడారు. ఆమె ప్రవర్తనకు, ఆమె మాటలకు, ఆమె సేవలకు వాళ్ళు కూడా చాలా ఆనందపడ్డారు. సావిత్రి నారద మహాముని చెప్పిన ప్రకారం తన మగడి ఆయు ప్రకారాన్ని లెక్కించుకుంటూ ఉంది. పెళ్లి అయిన సంవత్సరానికి చనిపోతాడు అని నారద మహర్షి చెప్పాడు కదా, ఆమె విన్నది. అయినా మనసు అతని వైపే లగ్నమై ఉండే దాని వలన ఆయన్నే పెళ్లి చేసుకుంది. అయితే ఆయు ప్రమాణం లెక్కించుకుంటూ ఉంది. సంవత్సరం రోజులు ఎప్పుడవుతాయి అని ఆమె లెక్కించుకుంటూ గుర్తుపెట్టుకుంటూనే ఉంది. ఈ విధంగా ఉండగా 4 నాళ్ళు తక్కువగా సంవత్సరం జరిగింది. 4 రోజులు తక్కువగా సంవత్సరం జరిగింది. ఇంకా వ్యవధి 4 రోజులు మాత్రమే ఉంది. నాలుగు రోజులు భర్త మరణించే గడువు ఉందని మనసులో తెలుసుకొని సావిత్రి మిక్కుటమైన నిష్ఠతో తిరోత్రాపవాసం 3 రాత్రులు ఉపవాసం
రాత్రుల్లో ఉపవాసం అంటే పగులు తిని రాత్రులు ఉపవాసం ఉండేది కాదండి. అందరూ తినేది పగులే, రాత్రులు ఎవరు తినరు. పగలు కూడా తినకుండా 3 రాత్రులు అంటే 3 రోజులు ఉపవాసం ఉండటానికి ఆమె ఒక నియమాన్ని తీసుకుంది. సావిత్రి పూర్ణ దీక్షకు ఆశ్చర్యం చెంది ధుమశ్రేణుండు కోడల్ని పిలిచి, తల్లి, ఇంత కఠోర వ్రతాన్ని ఎందుకు పూనావు? ఇంత కఠోరమైనటువంటి ఉపవాస వ్రతాన్ని ఎందుకు పూనావు అని ప్రశ్నించగా ఆ మద్రరాజు పుత్రిక ఇట్లా నమ్రతతో వినయంగా సమాధానం చెప్పింది. మీరు మదీయంబగు వ్రత భావమునకు వగవలదు, పరమ శుభము గోరెయునరింపబ్బునితి, గారణము మీకు నెరుగగా నగు బిదపన్. పద్యం చాలా సులభమైంది, పదాలు చాలా మనం మాట్లాడుకునేటువంటి మాటలే, రోజు మనం నోట్లో నుంచి దొల్లే మాటలే. అర్థం చేసుకుంటే సులభంగా అర్థమవుతుంది. మీరు నా వ్రతభారాన్ని గూర్చి విచారించకండి. మిక్కిలి గొప్పమైన శుభాలను కోరే ఈ నోముకు పూనుకున్నా. మిక్కిలి గొప్ప అయినటువంటి శుభాలను కోరే ఈ నోముకున్న కారణం మీకు పిదప తెలుస్తుంది. కారణం వ్రతం పూర్తి అయిన తర్వాత ఎందుకు వ్రతాన్ని పూనానన్న విషయం తెలుస్తుంది. కానీ తన భర్త చనిపోతాడు అన్న విషయం అత్త మామలకు కానీ భర్తకు కానీ ఏ సమయంలో ఎటువంటి పరిస్థితిలో కూడా ఆమె చెప్పాలి. వాళ్ళకు తెలియదు. ఆమె మనసులోనే ఉంది. ఆమె మనసులోనే తను ఏ విధంగా జాగ్రత్త పడాలో ఆ విధంగా జాగ్రత్త పడుతూ ఉంది. సావిత్రి పొద్దుపోవటానికి ముందే నిద్ర లేచింది. ఆ రోజు ఆఖరి రోజు. మామూలుగా పొద్దుపడవటానికి ముందే నిద్ర లేచింది. ఆనాడు తన భర్త మరణించేదని మనసులో మిక్కిలి పరితపించింది. ఈరోజే తన భర్త చనిపోతాడని మనసులో మిక్కిలి పరితపించింది. ప్రాతరేలవతో కాలుగుచ్చాలు తీర్చుకొని భక్తితో భర్తకు శుశ్రూష చేసింది. అత్తమామలకు పెద్దలకు ప్రత్యేకంగా ప్రతి ఒక్కరికి నమస్కరించింది. అత్తమామలకు, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఋషి మహాత్ములకు అందరికీ ప్రత్యేకంగా అందరికీ నమస్కారం చేసింది. వారు ప్రీతితో మాంగళ్య సంపద చిరకాలం పెంపొందే విధంగా అనుభవించు. వాళ్ళు కూడా ఆనందంగా ఆ మాంగళ్య సంపద చిరకాలం పొందే విధంగా అనుభవించు. చిరకాలం అంటే మనం మామూలుగా ఎవరైనా నమస్కారం చేస్తే ఏం చెప్తాం? దీర్ఘ సుమంగళి భవ, సుమంగళిగా దీర్ఘకాలం జీవించమ్మా అని దాని అర్థం. అదేవిధంగా వీళ్ళు కూడా మాంగళ్య చిరకాలం పొందే విధంగా అనుభవించమని ఆశీర్వాదాలు మనస్ఫూర్తిగా ఇచ్చాడు. కొరతగా కాదు, వాళ్ళు ఇచ్చేసినటువంటి ఆశీర్వాదాలు ఎటువంటి మనస్ఫూర్తిగా ఇచ్చారు. మనసులో ఏ విధమైన అనుమానము గొంకు ముంకు లేక నమస్కారం చేస్తే ఏదో కంటే పోతుందిలే అంపాటి అనేది లేకుండా మనస్ఫూర్తిగా నిర్మలమైనటువంటి మనసుతో దీవించారు. అంతలో జాము ప్రొద్దెక్కింది. జాము పొద్దెక్కింది. సావిత్రి మామగారు పువ్వులు కుసుమారమైన శరీరం గల కోడలను పిలిచి ఈ విధంగా, ఆ మామగారైన గుడ్డాయన కోడల్ని పిలిచి ఆమెకు ఈ విధంగా అన్నాడు. అమ్మా సావిత్రి, నీవు పూర్ణ కఠోర వ్రతం ఈ 3 రాత్రులు గడిచాయి కదా, ఈ 3 రాత్రులు కూడా గడిచిపోయి కదా, ఇక 4వ నాడు నీవు వ్రతాంతర భోజనం చేయి. ఇక 4వ రోజు వచ్చింది కదా అమ్మా, ఇంకెందుకు నువ్వు వ్రత నియమం కోసం చేసేటువంటి వ్రతాంతర భోజనం, వ్రతాన్ని పూర్తి చేసే భోజనం చేయి అన్నాడు. నీవు మిక్కిలి డస్సి ఉన్నావు, ఆలసించడం తగదు. ఎందుకమ్మా, ఇక సమయం మీరిపోయింది, ఆహారాన్ని స్వీకరించమని చెప్పాడు. అనగా సావిత్రి ఇట్లన్నది, అధిప మృదు గుంకునంతకు నేడును గడువదగుదు నాకు గోరిన ఇట్లు, గాన వ్రతము బను కాలమున ఏను నిశ్చయించుకొని నియమమిదియు
3 రాత్రులు ఏమో గడిచిపోయాయి, కాదనడం లేదు. కానీ నాకు ఒక నియమం అనుకున్నా, వ్రతాన్ని ప్రారంభించేటప్పుడు నాకు ఒక నియమాన్ని అనుకున్నా, సూర్యుడు అస్తమించే వరకు ఈనాడు కూడా నేను భోజనం చేయటానికి వీలు. సూర్యుడు అస్తమించే వరకు ఈనాడు కూడా నేను భోజనం చేయడం, ఈ వ్రతాన్ని ప్రారంభించడానికి ముందే ఈ నియమాన్ని నేను అనుసరించాలి అనుకొని నిర్ణయించుకున్నా. అని సావిత్రి చెప్పింది. ఆ సమయంలో సత్యవంతుడు సమిదలు, దర్భలు, పండ్లు తేవటానికి అడవికి పోవటానికి బయలుదేరాడు. అంత సావిత్రి సత్యవంతుడు చేరి, అడవిలో ఈనాడు నేను కూడా నీతో పాటు వస్తా, అడవికి ఈనాడు నీతో పాటు నేను కూడా వస్తా, నన్ను కూడా తీసుకొని పొమ్ము అన్నది. సత్యవంతుడు, నీవు 3 రాత్రులు ఉపవాసం చేసి మిక్కిటింగా అలసి ఉన్నావు, నువ్వు ఆహారం తీసుకోలే 3 రోజుల నుంచి, నీవు రాజాలు అన్నాడు. అంతటి సావిత్రి సత్యవంతుడితో ఇట్లంది. 3 రాత్రుల ఉపవాస దీక్ష. దీని ఆధ్యాత్మికవేత్తలు చెప్పే అర్థం, ఉపవాస దీక్ష అంటే ఆధ్యాత్మిక రీత్యా చెప్పేటువంటి అర్థం, ఉప అంటే దగ్గర, వాసము అంటే నివసించడం. ఉపవాసం అంటే ఉప అంటే దగ్గర, వాసము అంటే నివసించడం, దేవుడి దగ్గర ఉండడం. 3 రోజులు ఉపవాసం చేసి దేవుడి దగ్గర ఉండడం. ఇప్పుడు ఏకాదశి వ్రత ఉపవాసాలు, ఆ ఉపవాసాలు, ఈ ఉపవాసాలని రకరకాలుగా ఉపవాసాలు చేస్తూ ఉన్నారు. ఉపవాసం ఉంటూ టీవీ చూసుకుంటే నిన్ను నువ్వు యథార్థంగా శిక్షించుకున్నట్టే, అవునా కాదా? ఉపవాసము అంటే ఆ రోజు ఉపవాసం ఉండి, ఆ ఉపవాసం వలన నీవు ఉపవాసాన్ని ప్రారంభించి అంతమయ్యే అంతవరకు మధ్య కాలాన్ని అంతా ఆ భగవంతుని కార్యక్రమాలు లేదా ఆ భగవంతుని ధ్యానం, భగవంతుని నామస్మరణ, జపం ఇటువంటి వాటితోనే జరగబడితే అది ఉపవాసం అవుతుంది. ఏకాదశి వ్రతం ఉపవాసం అని పేరు చెప్పి నేను అన్నం తిన్ను అని రకరకాలైనటువంటి పిండి వంటలను చేసుకొని మామూలుగా తినే రోజు కన్నా ఆ రోజు ఎక్కువే తిని ఉపవాసం చేస్తే ఏకాదశి వ్రతం ఎందుకు అవుతుంది? అది ఉపవాస ఆహారం తీసుకోవడమే కాక దైవానుసంధానం, ఆత్మావలోకం, దైవానుసంధానం, ఆత్మావలోకనం, తన ఎవరు అన్నటువంటి విషయాలను గురించి ఆలోచన చేస్తూ, లేకపోతే పెద్దలను ఎవరైనా పిలిపించుకొని తన దగ్గరగా ఈ విషయాలన్నీ చర్చించుకుంటూ కాలాన్ని గడపడం ఉపవాసం. చెప్తూ ఉంది భర్తకు, నువ్వు 3 రోజుల నుంచి ఆహారం స్వీకరించలేదు, చాలా డస్ట్ ఉన్నావు, నా వెంట ఎందుకు అడవికి అంటే, నిరాహార దీక్ష వల్ల ఏర్పడిన బలి నా హృదయంలో ఏమాత్రమూ కనిపించడం లేదు. నిరాహార దీక్ష వలన గడిగినటువంటి అలసట నాకు ఏదీ కనిపించడం లేదు. ఈ అడవిలో అంతలో శోభించే పువ్వులను, ఈ అడవిలో అలంకారంగా శోభించేటువంటి తీగలు, తీగలకు ఉన్నటువంటి పుష్పాలు, పండ్లు మొదలవన్నీ చూస్తే ఆ అడవిలో చూడాలనే ఇచ్చ, కోరిక నాకు కలిగింది. ఈ అడవిని చూడాలనే మనసు ఉవ్వులు ఊరుతుంది. నన్ను ఆటంకపరచక ఏ విధంగా అయినా ఆలోచించి ఈ మాత్రము చనువు నీవు నాకు ఇవ్వకూడదా అంటే, నేను ఒక్కడో కోరిక కోరితే ఈ కోరికను నెరవేర్చలేవా? అని సావిత్రి చెప్పగా సత్యవంతుడు సరే రమ్మన్నాడు. ఆమె ఇద్దరూ కలిసి అడవికి పోయాడు. అడవిలో ఏమి జరిగింది, తర్వాత దాని పర్యవసానం ఏమి, ఎట్లా వచ్చింది, మనం 2 రోజులుగా సుమారుగా 2 గంటల పైన ఆ విషయాన్ని నిన్న మొన్న 2 రోజులు చర్చించుకున్నాం.
ఇప్పుడు కూడా ఎన్ని కలుపుకుంటూ తర్వాత విషయం మనం ఏదో చెప్పుకుందాం. స్వాములు వారు వచ్చారు, స్వాములు వారి టైం స్వాములు వారికి అప్పగించాలి కదా. హరి ఓం. కృష్ణ వాసుదేవ కేశవ పరమాత్మ అప్రమేయ వరద హరిముకుంద మిమ్ము జోడగంటి మీ కృపను కనుగొంటి అఖిల సౌఖ్య పదములందగంటి నీ పాద కమల సేవయు నీ పాదార్చకులతోడి నెయ్యమును నీ తాం తాపారభూత దయయును తాపస మందార నాకు దయచేయగదే. తాపస మందార నాకు దయచేయగదే. సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. ఓం నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ. చూడండి సౌండు, అక్కడ సౌండు ఇక్కడ సౌండు రెండు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. కొద్ది తక్కువ వినబడుతుంది, కొంచెం పెంచండి. శ్రీ గురుభ్యో నమః. సదాశివసమారంభాం శంకరాచార్యమధ్యమాం అస్మదాచార్యపర్యంతం వందే గురుపరంపరాం. ఈశ్వరో గురురాత్మేతి మూర్తిభేద విభాగినే వ్యోమవద్వ్యాప్తదేహాయ దక్షిణామూర్తయే నమః. మద్గురు విద్యానందుల సద్గురు విమలాఖ్య గురుల సదృశయగు శ్రీ సద్గురు మలయాళేంద్రుల సద్గురువులయర్చనంబు సలిపెదనెపుడున్ సర్వోపప్లవరహిత ప్రజ్ఞానఘన ప్రత్యగర్థో బ్రహ్మైవాహమస్మి బ్రహ్మైవాహమస్మి. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. శ్రీమద్ అఖండ సచ్చిదానంద స్వరూపాత్మీయ సమస్త దేవీ దేవతల
మన దశనామ సన్యాస పరంపర, సనాతన వైదిక ధర్మ పరంపరను అనుసరించి శ్రీ సద్గురు మహర్షి మలయాళ స్వాముల వారు, శ్రీ విమలానందగిరి స్వాముల వారు, మా సద్గురుదేవులు శ్రీ విద్యానందగిరి స్వాముల వారు, ప్రస్తుత పీఠాధీశ్వరులు శ్రీ పరిపూర్ణానందగిరి స్వాముల వారు, అదేవిధంగా వేదిక పైన వేంచేసి ఉన్న శ్రీ నారాయణానందగిరి స్వాముల వారు, ఈ కార్యక్రమానికి పగలనక రాత్రనక కష్టపడుతున్నటువంటి శ్రీ అసంగానందగిరి స్వాముల వారు, బ్రహ్మానంద మాతాజీ, పరబ్రహ్మానంద మాతాజీ, కనిపిస్తూ ఉన్నవారు, కనిపించకుండా ఉన్నవారు, శ్రోతృ స్వరూపంలో, వక్తృ స్వరూపంలో ఉన్నవారు, అందరి స్వరూపంలో ఉన్న నా అచింత్య అవ్యక్త స్వరూపమైన పరబ్రహ్మకు హృదయపూర్వక వందనం అందరాలు సమర్పిస్తూ నమస్కుర్మో యథాబలం. చాలామంది భయపడిపోతున్నారు, మాకెందుకండి నమస్కారాలు, మీకు చేయలేదు, అంతటా ఉండే నన్ను నేనే నమస్కారం చేసుకుంటున్నాను కదా. కాబట్టి నాకు నేను నమస్కారం చేసుకుంటే మీకేమైనా ఇబ్బందా? లేదు కదా. నన్ను నేను ఇలా కొట్టుకున్నా పర్వాలే కదా. నేను గౌరవించుకుంటున్నాను, తప్పే ఉంది, అంతటా నేనే ఉన్నానని. కాబట్టి ఏదైనా తిడితే మీరు కోపపడవచ్చు, కానీ అంతటా ఉన్నది సర్వభూతేషు చాత్మానం, సమస్త భూతముల యందు ఉన్నది నేనే అని ఆ జ్ఞానం రావటం అనేక జన్మల పుణ్యం అన్నమాట. ఆ అనుభూతి రావటం గురుదేవుల ఆశీర్వాదం, మన ఇష్టదైవ ఆశీర్వాదం, మన అనుష్ఠానం, తపస్సు. తపసా కిల్బిషం హంతి విద్యయా అమృతమశ్నుతే. తపస్సు ద్వారా కిల్బిషం అనగా పాపం నశిస్తుంది. విద్యయా అమృతమశ్నుతే. విద్యా శబ్దానికి ఉపాసన అని ఒక అర్థము, బ్రహ్మ విద్య అని ఇంకొక అర్థం. బ్రహ్మ విద్య వలన మనకు లభించిన అమృతం అపరంపారమైనది, నశింపని అమృతం. బ్రహ్మ విద్య ద్వారా మనకు లభించిన అపరోక్ష సాక్షాత్కార స్వరూపమైనటువంటి అమృతము, బ్రహ్మస్వరూపము నశింపనిది. ఉపాసన అనేటువంటి విద్య ద్వారా మనకు లభించే అమృతము సాపేక్షికము. అమృతమని శబ్దం వచ్చినప్పటికి కూడా మృతి లేనటువంటిది ఒక్కటే, సత్యమైనది ఒక్కటే. మిగతావన్నీ కూడా సాపేక్షక అమృతములు. మీరు విన్నటువంటి పురాణ ప్రసిద్ధమైన దేవదానవ సంయోగం చేత క్షీర మథనం చేసి వచ్చిన అమృతము కూడా సాపేక్షకమే కదా. అమృతం ఎక్కడ పుట్టిందో అక్కడే విషం పుట్టింది. ఏది ముందు పుట్టింది అండి? విషం. విషం పుట్టింది ముందు మనకి. ఇలా మనం హాయిగా వర్షాలు పడినా సరే ప్రశాంతంగా కూర్చొని మనం సత్సంగం చేసుకుంటున్నామంటే దీనికి ముందు ఎంత కష్టపడ్డారో. ఒక్కరు కాదు, ఇద్దరు కాదు, ఎంతమంది కష్టంతో మనం ఈరోజు ఈ వర్షం పడినా, ఎండలు పడినా, ఎండలు వస్తున్నా మనం ఇలా కూర్చొని చెప్పుకోగలుగుతున్నాం కదా. కాబట్టి ముందు సుఖాన్ని కోరేవాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు, కానీ వచ్చేది మాత్రం ముందు దుఃఖమే, విషమే. ముందు వచ్చేది విషం కదా. ఆ విషాన్ని కోరినటువంటి వారు ఎవరు? దేవ్ మహా